قرض. چلے اپنے نشستوں پہ چلیں پلیز. آپ ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ چھوڑ کے گئے ہیں اس ملک کو. خان صاحب یہ وہ زبان ہے انفارچونیٹلی جو ہمارے دشمن ہمارے مخالف بولتے رہے. یہ میرے پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے. نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہونے والا ہے. تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی. سرکاری اور نواز شریف میرے پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے. ہم نے پوری کوشش کی کہ عوام کے اوپر اضافی بوجھ نہ لا دیں. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. عمران خان کا بنیر کا جلسہ بھی آج ہو گیا. سپریم کورٹ نے نہ تو ابھی پروٹیکشن دی ہے نہ ہی کلیئرنس دی ہے. اب کل دیر کے جلسے میں حسب وعدہ عمران خان آئندہ لاہے عمل کا اعلان کریں گے یا ابھی انتظار کریں گے. پیٹرول بم گر گیا ملک میں. ایک ہفتے میں 60 روپے پر لیٹر قیمت بڑھ گئی اور آج پوری سیاسی قیادت پریس کانفرنسیں کر کے ایک دوسرے پر الزامات دھرتی رہی، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتی رہی. سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے تاہم ایک بڑی تجویز دی کہ تمام بڑوں کو اب چاہیے وہ اپنے فیول کو الاؤنسز کو کٹ کریں، اور شاید اسی وجہ سے پھر وزیر اعظم کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا کفایت شعاری کا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ ہوا ہے. مختلف صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی آج اعلان کر دیا کہ اعلیٰ حکام کے کابینہ کے کتنے % فیول کٹ کیے جائیں گے. فواد چودھری صاحب نے تو جب یہ بات کی تو پھر وفاقی وزیر فیصل سبزواری اور فواد چودھری کے درمیان ایک مہذب انداز میں ٹویٹس کا تبادلہ بھی ہوا. فواد چودھری صاحب نے تو بہرحال تجویز کراچی کے عوام کو دی کہ آپ پیٹرول پمپوں کی بجائے آپ ایم کے ایم کے دفاتر کے باہر مظاہرے کریں. فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، فیصل سبزواری صاحب، سید امین الحق صاحب اب تو عوام کے پیسے پر فیول انجوائے کر رہے ہیں. ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور آج ہمارے روبرو بھی جناب فواد چودھری صاحب ہیں. انہیں ٹریول کرنا پڑا اس لیے فون پر ہم ان سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا. آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ کی حکومت نے معاہدہ کیا تھا، یہ آج کے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی پرانے معاہدے پر عمل درآمد ہم نے کیا ہے، لیکن آپ نے کراچی کے عوام کو ایم کے ایم کے خلاف اکسا دیا. نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا تو ہم نے اپنا جو فیول ہے وہ 30 روپے کم کیسے کیا تھا؟ اگر ہم نے معاہدہ کیا ہوتا اور ہماری حکومت کا ڈیسیژن میکنگ یہ ہوتی تو پھر تو ہم اضافہ کر رہے ہوتے نا. ہم نے تو اضافہ نہیں کیا. دراصل یہ جو حکومت ہے اس وقت یہ ساری کی ساری ایک جھوٹوں کے اوپر کھڑی ہے اور یہ ایک جھوٹ کے اوپر ہی اپنی ساری جو ہے وہ اپنی گزارنا چاہتے ہیں. اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ آتے ہی انہوں نے پہلے اگر آپ اس کے کلپس لائیں اپنے مفتاح اسماعیل کے تو مفتاح تو کہہ رہے تھے کہ ہم پیٹرول سستا کریں گے، ہم چیزیں سستی کریں گے، گیس سستی کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ باتیں اس وقت کی کیوں تھی جب آپ کر نہیں سکتے تھے؟ ہمارا تو بڑی سمپل ہمارا فارمولا تھا. ہم نے اس وقت 30 روپیہ سستا کیا، 100 ارب روپے کی سبسڈی ہم نے اس کے پیسے جو ہے وہ مختلف پروگراموں سے کٹ کر کے ہم نے 100 ارب روپیہ رکھ دیا. اس کے بعد ہم روس گئے، ہم نے انہیں کہا مہربانی کریں ہمیں سستا تیل دیں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سستا تیل دیتے ہیں. اس دوران جب وہ ہماری حکومت بدل گئی وہ سستا تیل انہوں نے 50 دن جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہے. آخری پہلے دن انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے تو روس سے کوئی بات ہی نہیں کی. پھر سی این این کے ساتھ انٹرویو میں مفتاح نے مان لیا کہ ہاں جی بات انہوں نے کی تھی. تو پھر بات کی تھی تو آپ 50 دن خاموش کیوں رہے؟ تو انہوں نے جو پاکستان کی جب عمران خان کہتے ہیں نا کہ خود مختاری کی قیمت ہوتی ہے، یہی قیمت ہوتی ہے. جب آپ بتائیے کہ جب ان کا اتنا قد نہیں ہے کہ امریکہ کو اور آئی ایم ایف کو یہ کہہ سکیں کہ جناب بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل ہیں، ہماری اگر انرجی مسائل آپ حل نہیں کرتے تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں ایران سے، روس سے، ان سے تیل لینا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ باہر سے اتنا مہنگا تیل لیں گے تو پاکستان میں آپ کیسے بیچیں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ ان کے سامنے بات کریں اور انہیں کہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں
اور ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمیں سستا تیل ملے. اب اگر آپ نہیں دیتے تو ہمیں روس سے اور ایران سے لینا پڑے. لیکن آپ کراچی کے عوام کو کیوں اکسا رہے ہیں؟ کراچی کے عوام کو میں اکسا نہیں رہا, میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو پیٹرول پمپ ہے, رات کو میں نے دیکھا ہے بڑے پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا ہے, ان کی مشینیں اڑائی گئی ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ پیٹرول پمپ تو بیچارے جو ہیں ان کو جس قیمت پہ ملتی ہے وہ اس پہ آگے کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جن کی وجہ سے ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑے ہیں, ایم پی ایم ایک انٹیگرل حصہ ہے اس کولیشن کا. فیصل زواری صاحب ماشاءاللہ وزیر بن گئے ہیں, امین الحق وزیر بن گئے ہیں, اور خالد صاحب جو ہے وہ یہ مفت پیٹرول انجوائے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی قیمت تو دلانی تھی, انہوں نے قیمت دلا دی ہے, کراچی کے عوام کا پسینہ نکلوا دیا ہے. نہیں, فیصلہ فیول پرائس بڑھانے کا فیصلہ کوئی ایم کے ایم نے تھوڑی کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کے ایم کے دفاتر کے سامنے جا کر مظاہرے کریں. نہیں تو کس نے کیا؟ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. ادھر مسلم لیگ نون لیڈنگ سیٹ پہ ہے, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے. نہیں تو اس وقت ایم کے ایم کی طرح اور ایک آدھ دو وزارتیں ہیں, وہ تو اتنا ہی بوجھ اٹھائیں گے نا جتنی وزارتیں ان کے پاس ہیں. فیصلہ تو آپ مطلب صرف ایم کے ایم تو نہیں کر سکتی نا. نہیں تو ایم کے ایم ڈفر کرے نا فیصلے سے. ایم کے ایم کے فیصلہ غلط ہے, استعفیٰ دیں اپنے دونوں وزارتوں سے. وفاقی حکومت جو ہے وہ پوری کابینہ کا نام ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تو. آپ نے اس وقت جو سچویشن ہے, ایم کے ایم کے دونوں وزراء نے پہلے بھی ہر فیصلے میں, مطلب یہ اتنے بڑے اپرچونسٹ ہیں, پہلے انہوں نے عمران خان کے ہر فیصلے میں یہ ووٹ دیتے تھے اور بعد جا کے کہہ دیتے تھے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. اس کے بعد اب آ کے یہ ووٹ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تیل مہنگا کر دیں, اور باہر جا کے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس اپرچونزم کی تو کوئی کاسٹ ہونی چاہیے نا. پیپلز پارٹی اور ٹو بی فیئر ود پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم اور جے یو آئی, یہ سارے جو ہیں یہ میسنے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بی اے پی کے لوگ, ایم کے ایم کے لوگ اور یہ لوٹے اور جے یو آئی یہ برابر کے ذمہ دار ہیں اس سارے کیوس کے. اور نون لیگ اس کو لیڈ کر رہی ہے, زیادہ ظاہر ہے ان کے اوپر زیادہ تنقید آتی ہے, لیکن یہ شامل ہیں سارے. اچھا, آپ ایم کے ایم کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ادھر سے وفاقی وزیر فیصل صاحب زواری بھی کہہ رہے ہیں, آپ کو پن پوائنٹ کر کے کہتے ہیں ان کی چالاکی ہیں جس کی قیمت پورا ملک ادا کر رہے. آپ کی کون سی چالاکی ہیں جس کی قیمت پوری عوام دے رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں عمران خان بھی دے رہے ہیں قیمت اس کی. تو یہ انہیں کہیں فیصل زواری صاحب سے کہ جو چالاکیاں ہیں وہ امین الحق سے پوچھیں اور فروغ نسیم سے پوچھیں جو عمران خان کی کابینہ میں تھے. آپ لوگوں نے اچھا جواب لگا لیا ہے کہ 2 لوگ ادھر وزیر بن جائیں گے اور کہیں گے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, 2 لوگ ادھر بن جائیں گے کہیں گے اس سے تعلق نہیں ہے. خالد مقبول صدیقی سے اور اپنے امین الحق سے اور فروغ نسیم کو ایم کے ایم رابطہ کمیٹی بٹھائے اور پوچھ جائیں ان سے کہ کیا چالاکیاں تھی پی ٹی آئی کی حکومت کی جس سے ان کو کال دینی پڑ رہی ہے. یہ تو نہیں ہے. آپ ہر فیصلے میں اس وقت بھی شامل تھے, آپ ہر فیصلے میں ابھی بھی شامل ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اقتدار کے بغیر ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. آپ اقتدار سے باہر نہیں رہنا چاہتے, اور اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلوں کا وزن بھی آپ کے اوپر نہ آئے. کراچی کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے پڑھے لکھے لوگوں میں شامل ہیں. کراچی کے لوگ پاکستان کے سب سے زیادہ پولیٹیکلی اویئر لوگ ہیں. اسی لیے یہ جو جماعت جو اپنے آپ کو ایم کے ایم کہتی ہے, اس کی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی ہے کراچی میں. آپ یہ تو اگلا جو الیکشن ہوگا جو ہو نہیں پا رہا ابھی, اس میں ان کو پتہ چل جائے گا, یا آپ دیکھیں گے یہ اسٹینڈ ہی نہیں کریں گے. اچھا دیکھیں نا, ابھی ان کی بھی شکایات ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے. مثلا وہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ ایم کے ایم نے چن کر پولیس والے مارے تھے اس آپریشن کے دوران جو 90s میں ہوا, تو فیصل صاحب زواری صاحب نے ہی جواب دیا تھا کہ جب آپ پر مشکل وقت آیا ہوا تھا, آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی, تو آپ تو ہمارا ووٹ مانگنے آئے تھے, اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آئی تھیں؟ یہ تو وہ تو الطاف حسین کی فرینکلی ایم کے ایم کا تذکرہ تھا, اور اگر ان کو ابھی بھی اسی سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے تو وہ تو پھر ان کی مرضی ہے. الطاف حسین کے دور میں جو تمام اویئر لوگ ہیں جو کراچی کو کور کرتے ہیں, ان کو سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے سارے پولیس والے جنہوں نے آپریشن کیا تھا ان کو چن کے شہید کیا گیا تھا, اور ریاست ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تھی. یہی تو پرابلم ہے ہمارا کہ ریاست کے آگے جو آپریشن ہوتے ہیں لوگ ان میں کھڑے ہوتے ہیں,
पुलिस स्पेशली खड़ी हुई है, बाद में आप मुकर गए, आपने उनके साथ ही नहीं किया। ये तो एक प्रॉब्लम है। और एमकेएम के अल्ताफ हुसैन की जो एमकेएम थी वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक्जैक्टली यही किया कराची। अल्ताफ हुसैन का नाता तोड़ा इन्होंने 22 अगस्त के बाद, नई एमकेएम आई। फिर जब नसरीन जलील साहिबा की गवर्नर नामजदगी हुई तो फिर आपने एतराज किया था, ट्वीट किया था, आपने कहा था कि सिक्योरिटी इदारों ने जो गंद साफ किया था दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। उस वक्त भी फिर फैसल सब्जवारी साहब ने कहा था कि इसी गंद की वजह से इमरान खान वजीर आजम रहे 3.5 साल और आप वफाकी वजीर रहे। ये जब आपके साथ होते हैं तो ठीक होते हैं, निकल जाए तो वो फिर गंदे हो जाते हैं। ये उनका गिला है, उनकी तरफ से ये पर्सपेक्टिव है। देखिए, पहली बात तो ये है अपना शौकत साहब, एक जमात जो है उसके अंदर लाखों लोग हैं। कई सूरतों में पीटीआई जैसी जमात जिसके अंदर करोड़ों लोग हैं। सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, सारे लोग बुरे नहीं हो सकते। एमकेएम जो है उसमें भी अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। लेकिन जो लोग, जैसे जो नसरीन जलील के ऊपर ये था कि उसने खत लिखा था जाके इंडियन एम्बेसी को और कराची ऑपरेशन के खिलाफ उनकी मदद मांगी थी। अब अगर आप उनको समझें, और फैसल सब्जवारी जो भी है, फैसल सब्जवारी तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहा था और ना है। और क्योंकि फैसल जो है वो मेरे तो, मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूँ, एक दानश्वर आदमी है, वो तो इसमें मुलव्वस नहीं है। लेकिन अगर फैसल सब्जवारी को क्रिमिनल एलिमेंट के ऊपर जो है वो लगता है कि वो भी उनका अपना है और क्रिमिनल एलिमेंट को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो फिर तो ये तो फैसल की मर्जी है ना। जाहिर है कि आई विल नॉट अप्रूव ऑफ दैट। एमकेएम पाकिस्तान का जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो अल्ताफ हुसैन के साथ लोगों को कत्ल करने में मुलव्वस रहा, उसको आप दोबारा इम्पोज करें। अब बेगम नसरीन जलील साहिबा गवर्नर तो नामजद हुई, लेकिन सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अभी तक नोटिफिकेशन उनका जारी नहीं किया। अब चूंकि वो आपकी पार्टी से हैं, वो पार्टी की पॉलिसी है रजिस्ट करना, या सदर ममलिकत चूंकि खुद कराची से हैं उनके ज़हन में कुछ कंसर्न है? ये मैं सवाल छोड़ता हूं, छोटी सी ब्रेक नाजरीन लेते हैं। ब्रेक के बाद यही सवाल मैं फवाद चौधरी साहब से करूंगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं पीटीआई के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि बेगम नसरीन जलील साहिबा की बतौर गवर्नर सिंध नामजदगी 8 मई को हुई थी। अभी तक सदर ममलिकत ने जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उनका नोटिफिकेशन नहीं किया। चूंकि वो आपकी पार्टी से हैं, गो के आला मनसब, आला तरीन मनसब पर फायज हैं, ये पार्टी की पॉलिसी है कि उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, या चूंकि खुद सदर ममलिकत कराची से हैं उनके कोई अपने कंसर्न्स हैं? नहीं, देखिए, जो नसरीन जलील हैं उन्होंने 2015 में इंडियन जो एम्बेसी है उसको एक लेटर लिखा और उनसे मदद मांगी हिंदुस्तान से कि कराची ऑपरेशन में उनकी मदद की जाए। अब एक ऐसी खातून या एक ऐसी लीडर, एक ऐसा लीडर जो हिंदुस्तान से मदद मांग रहा है, उसको अगर एक सूबे के सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस देना है तो उससे पहले सदर ममलिकत जो है वो ISI से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, दीगर सिक्योरिटी इदारों से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से, उससे उनकी क्लैरिफिकेशन लेंगे। और अगर इन इदारों को उनकी नामजदगी के ऊपर कोई एतराज नहीं है तो वो वफाकी हुकूमत को भेजेंगे कि इनका पास्ट ये है। इसके बाद अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं तो जाहिर है वो तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार है वजीर आजम का, लेकिन जाहिर है कि सदर ममलिकत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वो तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे क्लियरेंस लेंगे कि वो इस काबिल हैं कि उनको अपॉइंट किया जाए या नहीं। आप माहिर कानून भी हैं, आइन भी जानते हैं। आर्टिकल 48(1) के तहत जो 15 दिन होते हैं सदर ममलिकत के, वो वापस भेज सकते हैं। वो 15 दिन भी पूरे हो चुके, अगले 10 दिन अब पूरे होने वाले हैं। जब इट हैज टू बी डीम्ड टू हैव बीन डन, वो भी पूरे होने वाले हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये, या ब्लॉक रहेगा उनका गवर्नर बनना? देखिए, ये अब वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि देखना ये है कि क्या इंटेलिजेंस इदारों ने और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वो क्लियरेंस दी है उन्हें या नहीं दी है। अगर उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी तो फिर मामला और होगा। क्लियरेंस दे है और उनको कोई इतराज नहीं है तो फिर क्या करें। यहाँ पे क्लियरेंस भी आपको पता है सियासी होती है।
सिमिलर जो डिले था वो हमने पंजाब गवर्नर के हवाले से भी देखा। अब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने ओथ भी ले लिया, वो विराजमान हो गए गवर्नर ऑफिस में, वो भी तकरीबन ही आखिरी दिन हुआ। तो ये भी कहीं उसी तरह तो नहीं कि आखिरी दिन जब आएगा तो फिर इनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा? पता नहीं है, अब इसको देखना पड़ेगा कि ये आखिरी दिन में, वो तो ज़ाहिर है कि आईनी और कानूनी टाइम लिमिट है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अब इसका जो नसरीन जलील है उनका क्या उन्होंने जो है वो ये दिया है, क्लियरेंस दी है या नहीं दिया है। तो के ऊपर उस हद के बाद उनको क्लियरेंस तो नहीं बनती, लेकिन पता ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारे जाने और वफाकी हुकूमत जाने। वैसे सक्सेसिवली हमने देखा है कि आखिरी दिन तक मामला लटकाया जाता है, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला हो 9 अप्रैल का, या गवर्नर पंजाब की तैनाती का, या फिर अब बेगम नसरीन जलील साहिबा के बारे में। ये आखिरी दिन तक वाली रवायत क्यों डाली गई है? तो इसलिए कि काम ही ऐसे कर रहे हैं ये सारे जो एक मिले हुए हैं, इन्होंने कोई सीधा काम किया ही नहीं, तो जाहिर है वो फिर आखिर वक्त तक ही जाता है। अच्छा, पेट्रोल प्राइस के हवाले से वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने भी कफायत जारी का ऐलान कर दिया। काबीना में भी सुना है वो तादाद में कमी करना चाह रहे हैं। आला हुकाम के हवाले से फ्यूल कट आएगा। सूबों के जो वज़राए आला ने उन्होंने भी ये काम कर दिया। ट्वीट आपने किया था कि ये फ्यूल कट किया जाए, ये तो फिर आपकी तजवीज मान ली गई हर तरफ। जी देखते हैं अभी कि ये क्या करते हैं। मैंने तो ये कहा है अपना जजेस को, जनरल्स को और बाकी जो सारे लोग हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर गौर करें और इसका जो है वो मुकम्मल इसको जो है वो अपना जो अनाउंसेस हैं उनको जीरो पे लेके जाए, ताकि अवाम की तकलीफ में सिम्बॉलिकली से तो शामिल तो हों, उन लगे तो सही कि तो आप जजेस की बात कर रहे हैं, आप जनरल्स की बात कर रहे हैं, आप आला सरकारी हुकाम के हवाले से बात कर रहे हैं, वो तो फिर आपसे कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे? लेकिन अब ये तो एक मामला है, इसको इसके मुताबिक ही चलना चाहिए और अवाम जो है उसके साथ एक जरूरी है कि ये बताएं कि हम सारे उनके अवाम के साथ हैं। यानी आप फिर वेलकम करते हैं जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है या सूबों के वज़राए आला ने ऐलान किया है? नहीं, इसको अभी तक वैसे वेलकम नहीं करता कि ये सिर्फ ऐलान है, अभी तक उसकी समरी एक तो सामने नहीं आई है, दूसरी हमें पता नहीं है कि उन्होंने कितने % जो है वो काम किया है। ये तो जीरो पे लेके जाना चाहिए और हर चीफ मिनिस्टर, ऑफिसर्स और ये सारे लोग ये अपना पेट्रोल का खर्चा खुद उठाए। तो चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आज इमरान खान ने बुनेर में जलसा भी किया, बड़ा जलसा था, कल वो दीर में भी जलसा करेंगे, तो आपके वजीर आला ये आगाज या शुरुआत कर सकते हैं कि सबका फ्यूल बंद कर दिया जाए? 100% उनको भी यही करना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को भी यही करना चाहिए और ये चीफ जस्टिस को और जनरल साहबान जनरल इनको भी यही करना चाहिए कि अपने फ्यूल जो है वो एक्ट अभी इस वक्त जो है उसको वो खत्म करें अनाउंसेस और अवाम के साथ। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। मैंने पहले ही अप्रिशिएट किया कि आपने तजवीज दी, उस पर अमल भी शुरू हो गया, लेकिन चूंकि आपके वजीर आला हैं, आपकी पार्टी बाकायदा उन्हें कहेगी कि खत्म करें जी सारा कुछ, वरना वो तो पहले भी नाराज हैं, वो कह रहे थे हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। नहीं, उनको तो बिल्कुल जो है फ्यूल अपने करने चाहिए कि अफगानिस्तान क्यों चले जाएंगे, पाकिस्तान में रहना है। पाकिस्तान हमारा जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है चीजें, लेकिन ये है कि इन्हें जरूर जो है महमूद खान साहब ने अभी जो, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने अपनी एक ट्वीट कर दी है और उन्होंने अपनी जो अखराजात हैं उनको पहले 35% जो है वो कट लगा दी है प्राइसेस। नहीं, 35% का तो मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो जो 0% वाली आप बात कर रहे हैं, मसलन इतने सारे पैसे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ये लोग लेके आते हैं, कोई भी वजीर हो वो क्रूजिंग से नीचे आता नहीं, लेकिन पेट्रोल सरकार का अवाम के पैसे से। पहले सच्ची बात तो मैं आपको बताऊं कि वजीरों का पेट्रोल तो कोई नहीं है, वजीर जो है उनको तो कुछ उनका अलाउंस जो है वो लेटेस्ट नहीं आता है, वो उनको चाहिए वो भी कम करते हैं। इलेक्टेड लोगों का पाकिस्तान में इतना खर्चे नहीं है, ये नॉन इलेक्टेड लोगों के खर्चे हैं। आप जरा अगर किसी मुल्क में आपने देखना हो ना, आप देखें मराद या नॉन इलेक्टेड लोगों की कितनी और इलेक्टेड लोगों की कितनी है, तो आपको फर्क पता चल जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी कि हुकूमत मुल्क में कौन कर रहा है। वैसे तो यानी इस मुल्क में
इतनी बेरोजगारी है, उनका कोई नहीं पूछता। जब बजट आता है तो हर कोई पूछता है जी कितने % सैलरी बढ़ रही है, कितने % फ्यूल बढ़ रहा है, कितने % अलाउंसेस बढ़ रहे हैं। तो लेकिन इसकी एक प्राइस होती है। चौर साहब, मरहूम जुनेजो साहब ने भी प्राइस पे की थी इसी तरह के मैयर्स लेने की। बिल्कुल, आपकी बात सही है, आपने सही याद कराया। तो आप देखते हैं ना, ये मैयर्स लेते हैं या नहीं लेते, या ये सिर्फ अवाम के लिए ही है मैयर्स। अभी तक जो शहबाज शरीफ आप अंदाजा लगाएं, 54 लोग जो हैं वो टर्की चले गए। इससे पहले 100 आदमी जो है वो सऊदी अरेबिया चला गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में स्विमिंग पूल बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नए स्क्वाश कोर्ट बन रहे हैं, चीजें बन रही हैं। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों आवाम से कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप मेहरबानी करें, अपना खर्चा जो है वो कम कर लें, सफर कम कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो इनको पता ही नहीं है ना, ये एक तरफ इतना। और अभी आपने जो तस्वीरें भी देखी हैं जो टर्की से आई हैं, जिस किस्म के लेयर ट्रिप्स के ऊपर वो लगे हुए हैं, 6ठा ट्रिप है शहबाज शरीफ का 1 महीने में, और पूरे जो है 1.5 तो बंदा ले जाए। इतना इमरान खान का 4 साल का जो खर्चा है फॉरेन ट्रिप्स का, शहबाज शरीफ का 1 महीने में उन्होंने पूरा कर दिया। और जितने उन्होंने प्रेजेंट्स और हर चीज, इमरान खान तो जरा प्रेजेंट देती ही नहीं थे किसी को बाहर जाके। इन्होंने जो पहले सऊदी अरेबिया के दौरे के ऊपर दिए, पूरे जो 4 साल का बजट इमरान खान ने पेश किया, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के दौरे में लगाया। ये तो इनकी हालत। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चूंकि नए चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा कानूनदान की हैसियत से और इस सारे सिस्टम को समझते हुए। आपके नजदीक इन रिमार्क्स की क्या अहमियत है, क्यों ये रिमार्क्स देना पड़े? देखिए, ये रिमार्क्स इसलिए देना पड़े या सुप्रीम कोर्ट की केस इसलिए टेकअप करना पड़ा कि सबसे पहले ये जब इक़्तिदार में आए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टीमें अपनी चेंज कर दी, उसके बाद अपना रिकॉर्ड मैनिपुलेट किया, उसके ऊपर भी बस करने की, फिर इन्होंने प्रोसिक्यूटर चेंज कर दिए, फिर प्रोसिक्यूटर चेंज करने से भी इनको आराम नहीं आया तो इन्होंने नैब का लॉ चेंज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से, और यही इमरान खान ने जो बार बार बात की थी, ये तो खुद को ही एनआरओ दे रहे हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं देखती और इसको आगे नहीं बढ़ाती, तो जाहिर है कि उसका एक जो है वो इम्पैक्ट आना था। लेकिन चौर साहब, एट द सेम टाइम जो मुल्क का कानून है या आइन की जो प्रोविजन हैं उसके मुताबिक तो अमल हो रहा है ना। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब के दरमियान मुशावरत तो हो रही है, और यही आइन कहता है मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब का तकर्रर हो जाएगा। अच्छा, देखिए, बात यह है कि आप कोई नॉन सीरियस रिपोर्टर नहीं है, आप बड़े सीजनड आदमी हैं। मुझे आप बताइए कि एक पार्लियामेंट के जो अपोजिशन लीडर है वो ये कहे कि जी मैंने अगला टिकट वजीर आजम से लेना है अपना इलेक्शन लड़ने का, उस पार्लियामेंट की, उस कंसल्टेशन की क्या हैसियत है? एक चेयरमैन लोटा एसोसिएशन को लीडर ऑफ अपोजिशन बना के आप कहेंगे हमने कंसल्टेशन पूरी कर ली है, तो क्या ये आइन के ऊपर अमल हो जाएगा? फिर आप लोग वापस आ जाएं ना, आप लोग अपोजिशन का किरदार अदा करें, भरपूर अपोजिशन दें, हर चीज ब्लॉक करें जो आप समझते हैं गैर आईनी है, गैर कानूनी है। हम बिल्कुल आने को तैयार हैं, लेकिन उसकी शर्त है, और उसकी शर्त ये है कि हुकूमत जो है वो असेंबलियों की डिसोल्यूशन की तारीख दे। असेंबलियों के डिसोल्यूशन की तारीख दे देंगे, हम हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे। अगला इलेक्शन कमीशन कैसे होना है उसका फ्रेमवर्क तय करेंगे, चेयरमैन नैब क्या होना है उसका फ्रेमवर्क तय करेंगे, और पूरा हुकूमत के साथ अगला इलेक्शन कराने के लिए ताउन करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत रिजोल्यूशन के ऊपर जो है वो तारीख है, क्योंकि मौजूदा असेंबली जो है ये मकबूजा असेंबली है, और इसका हिस्सा बनना जो है वो हमारा 73% वोटर पीटीआई का जो अभी है, आपने देखा होगा, उसने कहा कि पीटीआई को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सर साहब, फिर यही शर्त आकर असेंबली में वापस आकर रख लें। लेकिन आज है, मैं ब्रेक लेता हूं, मैं जवाब इसी सवाल का आपसे लेता हूं। नाजरीन, ब्रेक के बाद यही सवाल चौधरी फवाद चौधरी साहब के लिए है कि जो शराइत बाहर बैठकर जलसों में दे रहे हैं, असेंबली में आ जाएं, स्पीकर के सामने खड़े हो जाएं, बैठे रहें, जब तक तारीख नहीं मिलती इंतजार करें। ब्रेक के बाद बात करेंगे ना।
वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौहर साहब। चौहर साहब, असेंबलियों में वापस आने की बात हो रही थी, आपने अपनी शरायत बिल्कुल वादे रख दी, लेकिन यही शरायत लेकर अगर आप असेंबलियों में बैठ जाएं, एक तो ये जिन चीजों पे आप एतराज कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो आपने एक मिसाल दी कि जो टिकट जिनसे लेनी है उनके साथ मुशावरत हो रही है। सीरियस बात यह है कि असेंबलियों में आकर ये शरायत रखें सामने। देखिए ना, असेंबली में अगर हम इस तरह से आ जाते हैं बगैर इस यकीन दहानी के, तो हम इस सिस्टम को प्रूव कर रहे हों। आप एक लिस्टिमेसी दे रहे होंगे, इस सिस्टम की इस वक्त इस असेंबली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है। आपने देखा होगा इस असेंबली की तकरीर भी कहीं कोर्ट नहीं होती, ये एक दूसरे को व्हाट्सएप के ऊपर भेजते रहते हैं कि देखो मैंने तकरीर की, मैंने तकरीर की, क्योंकि इस असेंबली की इस वक्त कोई इखलाकी हैसियत जब आप सिस्टम की बात करते हैं चौहर साहब, माजरत के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सेनेट भी आती है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली गवर्नमेंट भी आती है, सिस्टम में फिर पंजाब असेंबली के अंदर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही साहब भी आते हैं, वहां भी आपकी अपोजिशन आती है। नहीं, वहां पे तो ये बैनुल अक़वामी साजिश के तहत चेंज नहीं हुई ना। जो चेंज हुई है वो तो हुई है कौमी असेंबली। सेनेट तो इस साजिश का हिस्सा नहीं बना, पंजाब असेंबली या बाकी जो साजिश का उस तरह से हिस्सा नहीं बने, ना ही इनके ऊपर ये इल्जाम है। ये जो असेंबली है कौमी असेंबली, जिसमें राजा रियाज एंड कंपनी ये सारे जाके अमरीकी सफारत खाने गए जाते हैं, वहां उनके से बातचीत होती है, फिर ये नोटे बनते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये लोग जो है इस साजिश का हिस्सा है। तो आप इनको तो नहीं ना, इनके साथ तो आप जो है वो नहीं इक्वेट कर सकते उसको। ये फरमाइए कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना कोई प्रोटेक्शन मिली, ना क्लियरेंस मिली। अब कल दीर में जलसा है, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं दीर के जलसे में आइंदा लाहे अमल का ऐलान करूंगा, फिर वो इस प्रोटेक्शन और क्लियरेंस के ना होते हुए लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे या अभी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ? देखिए ये अभी तो हम सुप्रीम की जो ऑब्जेक्शन लगा, ये तो रूटीन का ऑब्जेक्शन है, ये तो इतना नहीं सीरियस है, लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे क्या सकती है और उसके मुताबिक ही फिर इंशाल्लाह जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा मतलब है, कौम जानना चाहती है कि जलसे अपनी जगह पे हैं, फिर इंटरव्यूज आते हैं, इंटरव्यूज पे एतराज होते हैं, बहुत सारे एतराज होते हैं। आज तो बल्कि फैसल करीम खान कुंडी ने ये भी एक मुतालबा रखा कि इमरान खान साहब के मीडिया ब्लैकआउट किया जाए। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि अदरवाइज कोई और करे तो पता नहीं क्या हो जाए। तो फैसल करीम कुंडी जो है वो तो खैर उनको पता नहीं है, ऑलरेडी मीडिया ब्लैकआउट ही है और जितना भी इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है मीडिया को, 4 एंकर जो के पीटीआई के बात कर रहे थे या एक हुकूमती तनकीद कर रहे थे, चारों के ऊपर तो आपने केस कर दिए हैं। पाकिस्तान कुंडी साहब का जो दौर है वो पाकिस्तान की साफ़ी तारीख का बदतरीन दौर जा रहा है। अब अगर जब दोबारा लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो खुद खान साहब ने कहा कि असला वाले लोग आए थे उनके साथी। मैं अदरवाइज देखता हूं कि खान साहब ने चूंकि असले वाले देखे तो उन्होंने जो खान साहब फरमाते हैं कि जी लड़ाई से गोली चलने के खौफ से वो वापस चले गए। लेकिन अब अगर लॉन्ग मार्च आता है तो कैसे ये इंश्योर होगा? क्राउड है, मॉब है, हजारों लोग हैं, एक एक को ना आप चेक कर सकते हैं ना हम चेक कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी कंसर्न तो बढ़ जाएंगे ना चौहर साहब? इसलिए पिछला लॉन्ग मार्च जो है वो खान साहब ने खत्म किया है था। और असूली तौर के ऊपर तो देखें जो रियासतें होती हैं वो यही करती हैं कि अपने जो अवाम है उसकी राय का एहतराम करते हैं। अब कल एप्सोस का सर्वे आया है, 2/3 पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं आप इलेक्शंस में गए, लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे हुकूमत, हमें लोगों की राय की कोई परवाह ही नहीं है। हम कहते हैं थोड़े जो मर्जी करते हैं, हमें क्या जमहूरियत है ऐसे नहीं चलती। अब दूसरी सूरत ये है कि जो यहाँ पे पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह लोगों को अरेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने, औरतों के साथ जो बदतमीजियां, चार दीवारी का जो असर हुआ,
اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یا تو سیاسی جماعتیں اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائیں تاکہ جب انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہو تو پولیس اور یہ جب اٹھائیں تو ان کے ملیٹنٹ ونگ جا کے پہلے پولیس سے نپٹیں اور پھر احتجاج ہو. ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو بہت بڑا خطرہ دوچار ہو جائے گا. تو کبھی بھی ریاستی ادارے اور حکومتیں اپنے عوام کو ادھر نہیں دھکیلتی کہ وہ ان کے خلاف کس ایکسٹینٹ پہ سوچنا شروع کر دیں اور آپ معاملات کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایلیمینیٹ کر سکیں. یہ ہونا مشکل ہے اور اس کا جو حل کیسے نکالا جائے؟ یعنی دوسری حکومت کہتی ہے کہ گن پوائنٹ پہ آ کر آپ گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ فوراً اعلان کیا جائے، یہ تو پھر پاسبل نہیں ہوتا نا. جب 2/3 میجورٹی لوگوں کی کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ ایک سیٹ کے اوپر وہاں پہ MNA بننے ہوئے ہیں جو یہاں پہ جو اس وقت آئین کا جو حشر نشر پنجاب میں ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں الیکشن کمیشن میں آپ نے لوٹوں سے الیکشن کمیشن بنوا دیا. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے جی جب تک حمزہ شہباز اگلے الیکشنوں میں وہ کروا کے ایکسپیرینس نہیں لے لیتے ہم نے آپ کے بندے نوٹیفائی نہیں کرنے. آرٹیکل 224 کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. آپ جب ان کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ گورنمنٹوں کو نافذ کریں گے لوگ کیا کریں گے؟ آپ آپشن بتا دیں. اس وقت آپ جہاں مرضی سروے کرا لیں جس سے کر لیں، الٹیمیٹ آربیٹر لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس جانے نہیں چاہ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم زبردستی حکومت کریں گے. زبردستی حکومت کریں گے تو آگے سے زبردستی ہوگی. لیکن زبردستی ہوگی پھر حکومت آگے سے زبردستی کرے گی. جب خونی انقلاب کی بات، خونی لانگ مارچ کی بات شیخ رشید صاحب کریں گے، جہاد اور انقلاب کی بات عمران خان صاحب کریں گے، یہ حکومت کے آرگومنٹس ہیں، سیم ایکولی ویلڈ. نہیں، بات یہ ہے کہ جب آپ احتجاج کو پش کرتے رہیں گے، احتجاج کے اوپر لوگوں کو نکلنے نہیں دیں گے، بات نہیں ہونے دیں گے تو الٹیمیٹلی پھر وائلنس آ جائے گا. اور وائلنس تو نہیں آنا چاہیے ریاست میں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم الٹیمیٹلی ادھر جانا چاہتے ہیں. ایک آپ اپنی اکانومی کے حالات دیکھیں، آپ اپنی سیاست کے حالات دیکھیں. ہر آدمی، ایون جو رولنگ پارٹیز کے جو لوگ ہیں جب وہ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں. ہر آدمی کنونس ہے الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں. لیکن یہ چمٹے ہوئے اور یہ صرف خوف ہے انہیں کہ الیکشن ہوئے تو عمران خان دوبارہ جیت جائے گا، اس لیے وہ الیکشن نہیں کرواتے. وائلنس نہیں آنا چاہیے. بہت شکریہ، بڑی اچھی بات کی فواد چوہدری صاحب نے. اور تقریباً پورے ملک میں، پوری آبادی میں، پورے پاکستان میں اس بات پہ تو کنسنسس ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، وائلنس نہیں آنا چاہیے. لیکن مسائل کے حل کے لیے کیسے کنسنسس کریٹ کیا جائے، یہ سیاسی قیادت کا ایک بڑا امتحان ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.